Good morning, students. Today we start new chapter Industrial Development of Punjab. ठीक है, इनके अंदर पहले आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रक्चर करांगे, रीजनस करांगे फॉर स्मॉल नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन पंजाब कि पंजाब के जो इंडस्ट्रीज ने स्मॉल साइज दियाँ क्यों ने। फिर एक्सटेंट एंड नेचर, इंडस्ट्रीज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय दस्यो ने किहड़े ईयर्स का पढ़ांगे आपां, स्टैप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कि इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने किहड़े स्टैप चुके हैं। देखो तुसी याद रखना है कि आप इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट है वो पंजाब की स्टडी कर रहे हैं, इंडिया की नहीं, क्योंकि तुसी की है +1 के अपनों किंदी इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट है पंजाब की। इंडिया की जी इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट है वो आप स्टडी करांगे इन +2 दे विच। ठीक है, हुण आपां पंजाब की इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट बारे स्टडी करते हैं। पहला देखो इंडस्ट्री दे विच की आ गई इंट्रोडक्शन के अंडर की आ गया कि पंजाब की है अपना एक एग्रीकल्चर एरिया है। ये सबनों पता है कि पंजाब एग्रीकल्चर के मामले के बहुत ज़्यादा डिवेलप है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट। इंडस्ट्रीयल एरिया पंजाब के बैकवर्ड है तो जी एग्रीकल्चर एरिया की ज़्यादा डिवेलप है क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चर एरिया है। इत्थे की है पंजाब दे विच की है कि लार्ज ते जिहड़े मीडियम जिहड़े इंडस्ट्रीज ने वो पूरी तरह सफिशेंट नहीं हैगियां, जिन्नी मतलब कि जिन्नी डिवेलपमेंट होनी चाहिए है उन्नी पंजाब दे विच इंडस्ट्रीज की डिवेलपमेंट नहीं है। किन्ना दी लार्ज ते मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज की गल कर रही है मैं, बट समॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो पंजाब दे विच डिवेलप हैगियां ने, लेकिन लार्ज ते मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज पंजाब दे विच इन्नियां प्रॉपर की है डिवेलप नहीं हैगियां। तो एग्रीकल्चर डिवेलप की है रिपीडली बट इंडस्ट्रीज कुड नॉट डिवेलप सो रिपीडली कि एग्रीकल्चर तो अपने पंजाब डिवेलप हो रही है लेकिन इंडस्ट्रीज अपने इन पंजाब डिवेलपमेंट नहीं कर रही। पर हौली हौली ये रियलाइज़ किया गया कि जेकर असी डिवेलपमेंट करना चाहते हैं, असी पंजाब में एक डिवेलप बनाना चाहते हैं एरिया, तो उनके लिए जरूरत है इंडस्ट्रीज की डिवेलपमेंट की। तो इनके लिए 9th ईयर जो प्लान अडोप्ट किया गया सी उनके विच स्ट्रैस दिता गया सी इंडस्ट्रीज की डिवेलपमेंट से, क्योंकि हुण रियलाइज़ किया जान लगा 8th प्लान तक किसी एग्रीकल्चर की डिवेलपमेंट पर स्ट्रैस दिता गया, लेकिन 9th प्लान दे विच रियलाइज़ किया गया कि जेकर असी डिवेलपमेंट करना चाहते हैं, असी चाहते कि साडा पंजाब एक डिवेलपिंग नहीं बैकवर्ड भी नहीं कि कड़ी लिस्ट में आवे डिवेलप लिस्ट में आवे, तो उनके लिए जरूरत सीगी इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट की। तो उनके लिए 9th ईयर प्लान के स्ट्रैस दिता गया सी कि इंडस्ट्रीज की डिवेलप करनी है। पर इनका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर की डिवेलपमेंट आप अवॉइड करांगे, क्योंकि इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट का बेस की है एग्रीकल्चर। ये भी याद रखना है कि इंडस्ट्रीज ता ही डिवेलप करनगियां जेकर एग्रीकल्चर डिवेलप्ड है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जोड़ा रॉ मटीरियल चाहिए वै वो कौन प्रोवाइड करेगा, एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर ही डिवेलप नहीं होगा, रॉ मटीरियल ही नहीं होएगा तो इंडस्ट्रीज डिवेलप किवें करनगियां। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दोनों पैरलल लैके चलना, ये नहीं कि एग्रीकल्चर में डिवेलप करी चलो इंडस्ट्रीज में डिवेलप ना करो। तो एग्रीकल्चर के भी एक इस तरह की डिवेलपमेंट करनी, इस तरह की प्रोडक्शन करनी जिंदे नाल इंडस्ट्रीज नूं की है रॉ मटीरियल की है प्रोवाइड हो सके। हाँ जी, द इंडस्ट्रीज पॉलिसी ऑफ पंजाब का एम की सीगा इंडस्ट्रीज की डिवेलप की ग्रोथ रेट में इंक्रीज़ करना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके लिए की सी डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री एट पटियाला एंड रेल कई सी ग्रोथ वाल की फैक्ट्री एट कपूरथला एंड ऑयल रिफाइनरी हैज़ सैटअप इन बठिंडा। इन 2016 के की सीगा 1.6 लाख स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज किन्नी द स्केल्स किन्ना किता सीगा 472 अबाउट 14 लाख पीपल्स वर इंप्लॉयड। क्लियर। अगली आ गया सिग्निफिकेंस एंड फॉर और नीड की सिग्निफिकेंस या नीड क्यों जरूरत सी एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस या आपको क्यों महसूस होए कि इंडस्ट्रीज की डिवेलपमेंट करनी है। डिवेलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज द डिमांड फॉर रॉ मटीरियल। हुण देखो इहदे लई एग्रीकल्चर डिवेलप करना पेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज की डिवेलपमेंट के लिए काहदी जरूरत पऊगी अपनी रॉ मटीरियल की, कि वो रॉ मटीरियल कौन प्रोड्यूस करूँगा, एग्रीकल्चर। जिमें कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, जे आप कॉटन मिल लगानी है तो आप जिवें कपड़ा मिल कहते टैक्सटाइल मिल लगानी है तो उनके लिए कॉटन चाहिए होएगी, वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा, एग्रीकल्चर। शुगर केन हो गया, ठीक है। तो इनके लिए की सी 15% कॉटन तो 30% शुगर केन प्रोड्यूस आर यूज एंड द रैक्स एक्सपोर्ट टू अदर स्टेट। तो जो बाकी रह जूगा आप कर देंगे उन्होंने एक्सपोर्ट कर देंगे। इफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर डिवेलप इन पंजाब तो रॉ मटीरियल की है प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाएगा, यानी कि इंडस्ट्रीज जी पंजाब के लगाई जाएगी एस्टैबलिश किए जाएंगे एग्रो बेस्ड होनगियां। अगे इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इट इज़ सो बिकॉज एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर मेक प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल सोर्सिज एंड रॉ मटीरियल।
ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੀਡ ਕਰੂਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ। ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡਲੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕਮ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ। ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰਸ ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਨੀਡਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਸਰਵ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਟੂ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੋਥ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਇੰਪਲਾਇਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਸ। ਇਨ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, 26%, ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 20%। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 11-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 5.8 ਸੀਗੀ। ਇਟ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅਨਸਰਟਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸੈਂਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਵੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਫੋਰਨਰਸ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਪ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਾਈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੀਪ ਗੁੱਡਸ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਟ ਲੋ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਨਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਸਤੀਆਂ
ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਮੇਨਟੇਨ ਲਿਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਹੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਟੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਵਰਟੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਮੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਇਨਵੈਸਟ ਦੇਅਰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਔਰ ਨੀਡਸ। ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।